ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے اندر, فریہ کا سوال تو نہیں تھا لیکن ان کا ایک تھاٹ تھا کہ لیٹنگ گو ہمارے اندر بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اینڈ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ گئی ہے, تو لگتا ہے کہ اگر پازیٹیوٹی ہو تو ریلیشن شپ چل سکتے ہیں. بٹ ڈونٹ یو تھنک لیونگ اے ریلیشن شپ از آلسو پروسیس آف لیٹنگ گو؟ دیکھیے, لیٹنگ گو اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ایک گلاس میں بھرا ہوا پانی خالی نہ کرے تو نیا پانی اس میں نہیں آ سکتا. تو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پرانی باتوں کو لیٹ گو نہیں پا رہے, تو وہ انٹیگلمنٹ ہماری رہتی ہے نا, اس کے ساتھ بندش ہماری رہتی ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی بڑھ گئی ہے. دوسرا ہے کہ یس, لیٹنگ گو مینز ریلیشن شپ کو بھی بعض دفعہ لیٹ گو کرنا پڑتا ہے, رائٹ. لیٹنگ گو ایک عجیب و غریب اور امیزنگ قسم کی صلاحیت ہے جس شخص میں وہ دنیا کا بڑا خوش نصیب انسان ہے جو لیٹ گو کر سکتا ہے. اچھا, مجھے لوگ کہتے ہیں, آپ بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایموشنلی ویری, مطلب آئی جسٹ ایموشنلی گریب اے پرسن, کلنگ آن ٹو دیم, آئی ایم اے لٹل یو نو ایموشنل پرسن, سینسٹیو. بٹ مجھے آن صاحب نے کہی ایک بات, کہتے تمہارا جب میں نے ذائچہ دیکھا, جو ذائچہ دیکھا تھا انہوں نے میرا, تو مجھے کہتے تمہارا میں نے ذائچہ دیکھا تو پتہ چلا کہ تم میں ایک عادت ہے ڈیٹیچمنٹ کی, اور یہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. بیسیکلی تمہارے ایکسٹریمز ہیں نا, اٹیچمنٹ بھی بڑی اسٹرانگ ہے, ڈیٹیچمنٹ بھی بڑی اسٹرانگ ہے. کیوں؟ بیکاز اف آئی ڈیٹیچ مائی سیلف ٹو سم ون, یو کین ڈیٹیچ, یو کین ڈیٹیچ, اور تمہارے لیے بھی آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ایک سوال ہوگا, پھر ایک کال لوں گی میں ہبا صاحبہ لاہور سے, لیکن پہلے ایک سوال ہے میرا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہماری جو زندگی ہے یا ہمارے جو زندگی کا کنٹینر ہے, فار ایگزامپل ایک لائف اسپینر کنٹینر ہے زندگی میں, اس میں ہم کچھ چیزیں ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ایک حد تک اس کو فل کر سکتے ہیں. جب ہم نے وہ کنٹینر ریگریٹ, ہیٹ یا کسی چیز سے بھر دیا ہے تو ہم اس شخص کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں کیونکہ جگہ نہیں ہے. بیکاز وہ ہم اس پچھتاوے کو, اس غم کو, اس دکھ کو, اس تکلیف کو بعض دفعہ کسی کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں. اچھا, اس شخص کو نکال دیتے ہیں, تو پھر کتنے یہ وہ سب بھی نکل جائے. سو دین وی اگین ہیو دا اسپیس. جبکہ ہمیں وہ فیلنگز کو, اس میں بیسیکلی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فیلنگز کو آپ سیپریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بیہیویئر سے یا کسی شخص کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہبا صاحبہ ہے لاہور سے. السلام علیکم ہبا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے ہبا صاحبہ. سر آپ کل کہہ رہے تھے کہ رشتے احساس سے بنتے ہیں. جی, تو میرا خیال ہے کہ آج کل کا جو مادی دور ہے اس میں تو صرف رشتے پیسے سے بنتے ہیں. کیونکہ مطلب چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ ایک محفل میں میری ایک فرینڈ کہہ رہی تھی کہ میرا تو بھائی بہت اچھا ہے, جب میرے گھر آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے, میرے بچوں کو گفٹ دیتا ہے, وہ میرے سے بہت پیار کرتا ہے. تو اٹ مینس کہ کوئی دوسرا بھائی جو یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا تو کیا وہ پیار نہیں کرتا, یا وہ بہن اس کے پیار کو سمجھ نہیں پاتی. صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. آج کل کا جو دور ہے نا, اس میں لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ مطلب لوگوں کی ویلیو کریں, پیسوں کی ویلیو نہ کریں. سمجھا. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو سو مچ ہبا صاحب آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ فضا صاحبہ ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں فضا؟ میں ٹھیک ہوں. آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. آئی تھینک یو سو مچ سویٹ ہارٹ, لو یو. تھینک یو. اچھا, میں کہنا چاہتی تھی کہ ہم لوگ مطلب کہ اپنی ساری لائف میں سوچتے ہیں کہ اس میں یہ برائی ہے, اس میں وہ برائی ہے, مگر اپنی برائی ہم لوگ کبھی نہیں دیکھتے. ٹھیک, وی کیپ آن پوائنٹنگ آؤٹ ادرز لیکنگس. یا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بچے تمہاری کال کا, تھینک یو, لو یو. اچھا جی, ایک بات, بہت سارے اور بھی سوال ہے لیکن ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی, مطلب پرسنل جو میرا سوال ہے, جو ہبا صاحبہ کے سوال سے جو میرے ذہن میں آیا, کہ کہتے ہیں کہ اب آج کا یہ زمانہ ہے, ٹھیک ہے, کہ انسان کا رشتہ انسان سے کم ہے اس کے پیسے سے زیادہ. آج کا یہ زمانہ, یہ لوگ کہہ رہے, یعنی آپ اپنے زمانے کے بارے میں کہو گے پہلے ایسا نہیں تھا, بٹ مجھے لگتا ہے جو آپ کے والدین تھے وہ بھی کہتے تھے کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بچے کسی کی نہیں سنتے, پہلے کا زمانہ اچھا تھا. بالکل صحیح ہے. تو اٹ از جسٹ آئی گیس مینٹیلٹی چینجز, بٹ پرسن ایز اے ہیومن بینگ وی ہیو دا سیم انسٹنکٹس تھرو آؤٹ. دیکھیں, انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی سوچ کو اور آپ کے بیہیویئر کو ٹیپر کرتی ہے. بہت بڑا انفلوئنس انوائرمنٹ کا ہوتا ہے. اس حد تک ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں سبزہ ہو, گرینری ہو, صبح 5-6 بجے اٹھ جاتے ہیں, ان کا ٹیمپرامنٹ اور ان کے مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے. مٹی سے ان کو محبت ہوتی ہے, فطرت کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کب بارش ہونے والی, ہوا چلی ہے, ہوا کس سمت کی چلی ہے, بارش کی ہوا ہے یا ویسے. اسی طرح جو کانکریٹ میں رہتا ہے, بلڈنگوں میں رہتا ہے, اس کا مزاج اور ہوتا ہے. تو انوائرمنٹ بہت بڑا اثر کرتی ہے, رائٹ. اب ماضی کی ریکوائرمنٹ کچھ اور تھی, اس سے پہلے گزرا وہ ماضی کچھ اور تھا. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ, انسان کے رویے, بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, اور انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے سروائیول کا.
सर्वाइवल, ठीक है। जितनी मुश्किल सर्वाइवल होगी इतना इंसान के सेंसेस अलर्ट होते हैं, इतनी इंसान के अंदर बेहिसी आती है और दिलों में फासले जो है दिलों के क्योंकि एक दरमियान बढ़ चीज जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है गुलशन लाहौर से, लेकिन उससे पहले एक चीज कि मुझे ऐसा फील होता है कि इससे आज फॉर एग्जांपल कोई बेटा अपनी माँ वालदा को मारता है या हाथ तोड़ देता है, जो बहुत सारे कॉमन केसेस है इस वक्त, लेकिन ये केसेस आज से 10 साल पहले भी होते थे और आज से 20 साल पहले भी होते थे, लेकिन सामने नहीं आते थे। नहीं, प्रोपोर्शनली बहुत कम होते थे। तो प्रोपोर्शनली तादाद भी तो बढ़ गई है। प्रोपोर्शनली इसलिए कम होते थे, तादाद का प्रोपोर्शन नहीं है। अगर 50 साल पहले 100 खानदान एक जगह रहते थे और आज 50 साल के बाद 100 खानदान एक और जगह रहते हैं, उन दोनों में अगर आप प्रोपोर्शनली देखो तो उस वक्त बहुत सारी चीजें कम होती थी। बिकॉज देखिए जिंदगी में सर्वाइवल का इशू नहीं था इतना ज्यादा। बहुत सारी चीजें कम होती थी क्योंकि बहुत सारी चीजें थी नहीं। जब बहुत सारी चीजें आई तो नेचुरली वही तो कर रहे हैं, इंसान की सर्वाइवल की बात हो जाती है। देखिए इंफॉर्मेशन नॉलेज जब बहुत ज्यादा आ जाती है तो इंसान के जहन पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, उसको कोप अप करना। उस जमाने में कंपटीशन कम था, जिंदगी बड़ी सादा थी, रिश्तों में सादगी थी, अपनाइयत थी, खुलूस था। आज रिश्तों में वो चीज़ कम हो गई है बहुत ज़्यादा। मैं नहीं कहूँगा ख़त्म हो गई, अभी भी है मगर कम हो गई है। लेकिन चले हमारे साथ गुलशन साहब, गुलशन है लाहौर से, लेकिन मेरे सवाल का भी मेरा एक थोड़ा जवाब नहीं मिला। गुलशन है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। जब मैं दूसरा जी अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस शाहिद। वालेकुम अस्सलाम, कराची से, कैसी हैं आप? हाँ उरूज, आप कैसी हैं? इतना टची टॉपिक है कि दोबारा कॉल कर रही हूँ। आए स्वीट, आप करते हैं कॉल, ये आपके लिए फोरम है, बताइए। ये कहना चाहती हूँ कि आजकल हर चीज 2 नंबर और मिलावट शुदा हो गई है और इसके इस्तेमाल करने वाले लोग और रिश्ते भी 2 नंबर और मिलावट शुदा हो गए हैं। चलें, बड़ी आपने इनमें मुनाफिकत का अंसर इतना शामिल हो चुका है कि मैं अपने आप को बिल्कुल फेलियर समझती हूँ कि मुझे ये रिलेशनशिप जो है टूटने से बचाना नहीं आता। और सवाल आपसे ये करना है कि क्या मुझे भी मुनाफिकत का सहारा लेना पड़ेगा या किनारा कशी या खामोशी ज्यादा बेहतर तरीका है? सही, ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। गुलशन है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी गुलशन? ठीक। अरूज आप बहुत स्मार्ट हो गए, क्या किया आपने? बच्चे थैंक यू सो मच। मैंने अब्बू ने मेरे हिप्नोसिस किया, फिर मैं थोड़ी एक्सरसाइज की और डाइट की बस। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो आप। बहुत और मैं काफी इससे दोबारा प्रोग्राम देखना शुरू किया है। अच्छा, मैं वही गुलशन जिसने आपके ख्वाब भी देखे। जी जी जी। अच्छा, और मुझे सर से बात करनी है। जी जी करें, इधर ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने ऐसा टॉपिक रखा है कि मुझे आपके चेहरे पे ऐसे परेशानी, उदासी, टेंशन नजर आ रही थी। मैंने कहा टॉपिक ही ऐसा रिश्तेदारियां कि आप सारी परेशान लग रहे हैं मुझे। सही बात। स्वीट। ऐसा दुखी दुखी से, मुझे यकीन करें मैंने ऐसे ऑन किया तो मुझे लगा से आप बहुत परेशान से हैं। असल में आज सुबह भी एक शो करके आए, बड़े थके हुए आज हमें, और फिर ये मौजू जो है ना ये इतना हसास है कि जब इसके बारे में सोचते हैं तो इंसान बड़ी गहराई में चला जाता है। अगर इन रिश्तों की अहमियत को जाने तो बड़ी गहराई में जाके सोचना। मुझे आपके फेस को देख बड़ा तरस आ रहा था। मैंने कहा अच्छा सर, मुझे आपसे बस ये कहना है कि आप ये बताएं कि हम रिश्तों से उम्मीदें ना रखें, बस ये किसी तरह ये समझा दें आप। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच। और इनके पे तरस ना खाएं जरा, इनके लिए दुआ करें। और क्या मैं इनकी बेटी होते हुए आपको नहीं नजर आ रही थोड़ी परेशान? हाँ, पूरा दिन मुझे आज उन्होंने प्रोग्राम के लिए ऐसे उठाया, मैंने कहा 5 मिनट सोने दो मुझे, 5 मिनट सोने दो। एंड किस तरह आज आपने मुझे उठाया, बेहिसी से आपने मुझे उठाया। हमारा रिश्ता हमारे लोगों के साथ है जो व्यूअर्स हैं हमारे। हाँ, तो आप मुझे थोड़ी देर तो सोने देते यार। थोड़ी देर में तो 5 मिनट 10 मिनट, ये कमिटमेंट हमारी है, तुम तो कमिटमेंट पूरा करती हो, तो मैंने कहा चलो उठा। अच्छा अच्छा जी, ये जो है कि जिंदगी के अंदर जो अब आपने जो बात की अगेन वाली, लेकिन जो आज से 10 साल पहले के लोग थे वो भी कहते थे हमसे पुराना जमाना अच्छा था। यानी आने वाले हर इंसान को नया जमाना अजीब ही लगता है कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। मैंने अभी तुमसे कहा कि देखें, अगर घोड़ा गाड़ी थी जिस जमाने में, उस वक्त एक्सीडेंट होता था अगर, तो इंसान के मौत के चांसेस कम थे। अच्छा, ज्यादा चोट लगती थी, राइट? स्पीड कम, जहां स्पीड आ गई वहां मसाइल बढ़ेंगे, फायदा भी होगा और उसके मसाइल भी बढ़ेंगे, इंप्लीकेशंस होते हैं स्पीड के। आज गाड़ी के सामने किसी के एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा चोटें आती है, राइट? समझा नहीं चाह रहा हूँ कि जब ज़िंदगी में ख्वाहिशात कम होती हैं, ज़िंदगी में गोल्स कम होते हैं इंसान के, तो इंसान ज़िंदगी से मुतमईन होता है। ठीक। उस वक्त इंसान की जो नफ्स थी, उसका जहन जो था वो मुतमईन था। परवरदिगार ने जो भी किसी को दिया था बड़े खुशी के साथ गुजारा करते थे। अब वो चीज़ें चेंज हो गई। हमारे साथ एक कॉलर है, अजरा साहिबा वाकंड से। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है रूज, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। आए, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हैं इसलिए हो रहा है काम। डॉक्टर मोईज का कि उन्होंने आपको भी साथ लगा लिया है। आए वो मुझे हर जगह हाल आ चल भाई चल। बहुत अच्छा किया है, एक बाप की हैसियत से बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ चले, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। कि अल्लाह ने आपको इतने अच्छे फादर दिए हैं। हाँ ये बात तो आपने सही की, वो भी बहुत लकी है मेरे ऐसी बेटी मिली है। हाँ बिल्कुल। हाँ अपने आप को पीछे क्यों छोड़ू मैं। और मैंने आप लोगों की ना 4D किया हुआ है। हाँ अच्छा, अच्छा, माशाअल्लाह। आप आएंगी इस्लामाबाद, आपका नाम डालूं? इंशाल्लाह जरूर डालें। चले मैं आपका नाम डाल दूं, रेकी और इस्लामाबाद दोनों के लिए, ठीक है? रेकी और डॉक्टर मोईज साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस माशरे को सुधारने का। बस दुआ में याद रखिए। रोशनी की एक किरण है आप। अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। और आप लोग प्लीज़ इस सैटरडे और संडे रेकी है इस्लामाबाद के अंदर, संडे को है 4 डायमेंशन इस्लामाबाद के अंदर, तो आप लोग प्लीज़ कॉल करें क्योंकि आप में से कोई लकी विनर होगा जो रेकी करेगा और एक और कोई लकी विनर होगा जो 4 डायमेंशन करेगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाएगा डॉक्टर मोईज लाउंज, बिकॉज बात तो है रिश्ते की और हमारा आपसे बहुत खास रिश्ता है।